إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected teachers, elders, dear friends, my brothers and sisters, and all the guests who have taken trouble for coming here on the grand occasion of annual cultural program of Islamic National School 2015, and all those who are watching on the TV, I humbly you welcome with the Islamic greetings from bottom of my heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Mahbub Alam, the student of class 7 of Islamic National School. I am given the responsible duty as a convener of this program. Oh my Allah, give me strength to conduct this session. Now, I am going to start the recitation of the Holy Quran. So, I would like to call Nur Jahan Begum, Mumtaz Jahan, Semina Parveen, and Pinky Khatun. Please come on the dais for Surah Luqman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from the outcast Satan. मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद की। আমি বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি। Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. O my son, if it be equal to the weight of the grain of the mustard seed in the heavens, in the rock. प्यारे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, फिर वो भी अगर किसी पत्थर के नीचे हो या आकाश में हो या धरती में हो, अल्लाह ताला उसे जरूर लाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक देखने वाला और जानने वाला है। হে বৎস, তা পুণ্য ও পাপ যদি সরিষার দানা পরিমাণ হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা ভূগর্ভে, আল্লাহ ওটা হাজির করবেন। আল্লাহ শুকনোদর্শী খবর রাখেন সব বিষয়ের। يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. O my son, acquire as-salat from forbid from al-munkar and al-ma'ruf. Disbelief for oneness of Allah, fear of fatigues. हे मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम रखना, अच्छे कामों के लिए हुक्म देना और बुरे कामों से रोकना। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो सब्र करना, किए बड़े ताकीदी कामों में से है। হে বৎস, নামাজ কায়েম করবে ও ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং আপদ বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।
ولا تصاعر خدك للناس ولا تمس في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. And turn not your face away the men with pride, and disbelieve for oneness of Allah. Verily, Allah likes not in any arrogant boaster. और लोगों के सामने अपना गाल ना फुला और धरती पर अकड़ कर घमंड से ना चल। किसी अहंकारी घमंडी इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। অহংকার বশত মানুষের সাথে মুখ ফিরে নিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না, কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারকে পছন্দ করেন না। واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. And Allah turn not your face away from men with pride, and your voice your lower your walking. Verily, the hottest of the lower of the asses. और लोगों के सामने अपना गाल ना फुला, अपने चाल में दरमियानापन रख और अपनी आवाज धीमी रख। बेशक बहुत बुरी आवाज गधे की आवाज है। তুমি পথ চালনায় মধ্যবর্তীতে অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নিচু, স্বরের মধ্যে গাদের স্বরে সর্বাপেক্ষা অপ্রতিকর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Alhamdulillah, Jazakallah khair. A lot of thanks to my sisters who performed so beautifully. May Allah bless them. Next, I would like to call Ifrin Nahar Yasmin and her group for Islamic song. Labbe aati hai dua ban ke tamanna meri. I request, please come on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवान की सूरत या रब, इनकी सम्मा से हो मुझको मुहाबत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Really, thanks you all. They sang so beautifully. Takbir! Takbir! Now, we are going to start
the special part of this session, children's dua. So first, I invite on the stage my little sister Juhida Parveen of class 1, and her topic is Ayat al-Kursi. Please come on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la yauduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Many thanks to my sister who performed so beautifully. Next, I want to call Abdul Rayhan, the student of class 1. Please come on the stage and recite the Surah Al-Imran, ayat number 103, 2, with meaning. Please come on the stage. When I wake up from the sleep, I say, Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. All praise be to Allah who revived us to life after giving us death, and to Him will say return. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. It was a splendid performance by little sister of INS. After that, I request my little brother Misbahul Haq. Please come on the stage and recite the surah Qul inna salati. Everybody, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma'amati lillahi rabbil alamin. Say verily, my prayer, my sacrifice, my giving and my giving are for Allah, the Lord of the Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. When I enter the toilet, I say, Allahumma inni auzubika min khubsi al-khabais. O Allah, I seek protection in you from unclean spirits, male and female. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Allah, thanks a lot for his beautiful dua. Next, I am calling Ettefaq Hussain of class 1, and his dua is, what should I say when hear the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Everybody, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When the name of our Prophet Muhammad is mentioned, I say, Sallallahu alaihi wasallam. May the peace and blessing of Allah be upon him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. A lot of thanks to my brother who performed so beautifully. বাজারে প্রবেশ করার দোয়া বলার জন্য কে জন এই ছাত্রী
শারমিন সুলতানাকে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। Everybody, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. বাজারে প্রবেশ করা দোয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তারই, প্রশংসা একমাত্র তার জন্যই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সকল বিষয় কল্যাণ তার হাতে, তিনি সর্ববিষয় ও ক্ষমতাবান। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, অশেষ ধন্যবাদ বোন শারমিন সুলতানাকে। আমাদেরকে এই দোয়া থেকে যেন আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি, যেন আমরা বাজারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পাঠ করে থাকি। আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দান করেন, আমিন। এরপরে আমি কেজি ওয়ানের ছাত্র আসাদুল্লাহকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয় দরুদ শরীফ। Everybody, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, jazakallah. This time I would like to call Man Ittefaq Biswas of class 1. Please come on the stage and translate in English the Surah Fil. Everybody, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Have you not seen how your Lord dealt with the owners of the elephant? Did he not make their blood run dry? And he seen engraced the birds in the flock, striking them with stones of the sigil, and he made them like stalls are be eaten up. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Many thanks to my brother Man Ittefaq Biswas who translate so beautifully. I would like to call Mehdi Hassan. Please come on the stage. And his dua age enter the home. Everybody, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When I enter my home, I say, Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbana tawakkalna. In the name of Allah, we enter, and in the name of Allah, we live and we trust in our Lord. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A lot of thanks to my brother Mehdi Hassan for his valuable speech. Next, I would like to call Baharul and his group for Islamic song. Please come on the stage. Everybody, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Take the name of Allah before all deal. He is the only provider of class or meal. Allah is almighty, all in all. He is who hears our cry and call. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wow. It was a splendid performance.
by the little stars of INS. They had done really unbelievable. So thanks them. May Allah bless them. Now I want to go our best program, speech in various language. So first of all, I would like to call Fahim Arman of class 4. Please come on the stage for your important speech about Tawheed Asma wa Sifat. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected teachers, elders and my brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is Tawheed al-Asma wa Sifat. Allah says in the Holy Quran, Surah Taha, verse number 8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah, there is no God but Him. To Him belong the best names. Allah's nature is beyond our imagination. The human mind is so limited that it cannot imagine His essence. Allah has many beautiful names and attributes. He described Himself in the Quran with some of these names and attributes. So that man can get an idea about Him. Prophet Muhammad ﷺ informed us that Allah has 99 names. These beautiful names describe His attributes, but not His ultimate nature. His attributes are like titles of honor and glory. His attributes are not similar to those of His creatures. Allah says in the Holy Quran, Surah, verse number 11. There's nothing like Him. Allah has special names like Al-Khaliq, Al-Razzaq, Al-Samad. These are indefinite and cannot be given to any of His creatures without adding the word abd, meaning slave or servant. Other names of Allah and indefinite and cannot be given to any of Allah's special names. No person or creature can be described with His names and attributes. At last, I pray to Allah to give us His straight way. Ameen. Wa akhiri dawana anil alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. A lot of thanks to my brother Fahim Arman, who delivered the valuable speech. Next, I would like to call our English speaker Sabrit Ahmed, and his topic is eating. I request Sabrit Ahmed to come on the stage. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. Respected teachers, brothers and my sisters and my elders, Honorable President, my dear friends, I welcome all of you with the Islamic reading. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is eating. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا مسلمون. Abu Sa'id al-Khudri reported when Allah's messenger, he used to say, praise be to Allah who gave us food and drink and made us Muslims. At-Tirmidhi, Abu Dawud and Ibn Majah. We learn from this hadith. Before eating one should say Bismillah. After eating one should say Allah.
we must thank Allah for making us Muslim. We must thank Allah that He provided us with food and drink. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to praise Allah after his meal. We should recite above dua. Allah says, "Why you who have believed from the good things which we have provided for you." Surah number 2, Surah Baqarah, verse number 172. At last, I pray to Allah to give us straight way. Amin. Wa aqidana and alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. This was brother Sabrit Ahmed, who delivered the speech round the topic of eating. এবারে আমি গর্ব, দাম্ভিকতা ও অহংকারের ফল এ সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আনিসা মোস্তাককে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা আম্মা বা'দ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি রব্বি জিদনি ইলমা। শ্রদ্ধেয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় আমার শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ, দূর দূরান্ত থেকে আগত দর্শক মণ্ডলী এবং আমার ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সকলকে জানাই আমি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সালামের মাধ্যমে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমার বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে গর্ব, দাম্ভিকতা এবং আত্ম অহংকার করার ফল। গর্ব, দাম্ভিকতা, অহংকার, অহংবোধ একটি মারাত্মক অপরাধ যা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অসন্তুষ্টি এবং যে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন সূরা নাহল আয়াত নম্বর 23, ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মুস্তাকবিরিন, অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের ভালোবাসেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গর্ব ভরে চলাফেরা করে এবং সে সত্যি আত্মম্ভরী, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট থাকবেন। আবু সাঈদ খুদরি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আনিতু জারি ওয়াল কিবরিয়াই উরিদাই ফামান ইউনাজিউনি আজাবতু, অর্থাৎ ইজ্জত তার নিম্ন বসন, অহংকার তার চাদর। এই ব্যাপারে যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে আসবে তাকে আমি শাস্তি দেব। সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যা গুনাহ করা হয়েছিল তা হলো অহংকার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 34, ওয়াইদ কুলনা লিল মালাইকাতি ইসজুদু লি আদম ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস আবা ওয়াস্তাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন, অর্থাৎ যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে আদমকে সিজদা করলো, শুধুমাত্র ইবলিস অহংকার বশত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো এবং সে তখনই কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। গর্বকারীরা সত্যি জাহান্নামী এবং যাদেরকে নিয়ে জাহান্নাম এবং জান্নাতের তর্কে লিপ্ত হয়েছে। হারিসা ইবনে ওয়াব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তখন সাহাবীগণ বললেন অবশ্যই দেবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জাহান্নামী হলো প্রত্যেক প্রকার ধনী, কৃপণ এবং অহংকারী। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জাহান্নাম এবং জান্নাত পরস্পর তর্ক করছিল। তখন জাহান্নাম বলল, আমাকে দাম্ভিক এবং অহংকারী মানুষগুলো দেওয়া হয়েছে। তখন জান্নাত বলল, আমার কি দোষ যে দুর্বল, অক্ষম এবং গুরুত্বহীন মানুষগুলো আমার ভিতরে প্রবেশ করেছে? আমার ইবনে সুয়াদ তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শেষ বিচারের দিন গর্বকারীদের আল্লাহ তাআলা মানুষের আকৃতিতে ছোট পিপলিকার মতন উঠাবেন এবং চারিদিক থেকে তাদের লাঞ্ছনায় ঘিরে ফেলবে। বুলাস নামক এক জাহান্নামের জেলখানা থেকে তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদের উপর রয়েছে শুধু অগ্নি আর অগ্নি। তাদেরকে জাহান্নামীদের পুজ, রক্ত পান করতে দেওয়া হবে। একদা বানি ইসরাইল কওমের একজন জনৈক ব্যক্তি যখন অহংকার করে আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একদা বনি ইসরাইল কওমের একজন জনৈক ব্যক্তি একজোড়া জাঁকজমক পোশাক পরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এবং তাকে নিয়ে তার খুব গর্ববোধ হচ্ছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে ভূমির নিম্ন দিকে ধসিয়ে দিলেন এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এইভাবে ভূমির নিম্ন দিকে নামতে থাকবে। সালাম ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাম হাতে খাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ডান হাতে খাও। তখন তিনি বললেন, আমি ডান হাতে খেতে পারবো না। দাম্ভিকের কারণে লোকটি ডান হাতে খেতে রাজি হলো না। সুতরাং সেই ব্যক্তি আর কখনো তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত ওঠাতে সক্ষম হননি। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাআলা কোনো দাম্ভিকের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির সঙ্গে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দাম্ভিক ফকির এবং মিথ্যুক রাষ্ট্রপ্রধান। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লা ইয়ানজুরুল্লাহু ইলা খরাসা বাহু খুআলা, অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নিম্ন পশম মাটিতে টেনে চলে সেই ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এখান থেকে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। অশেষ অশেষ ধন্যবাদ বোন আনিসা মুস্তাককে। আমাদেরকে এই বক্তব্য বিষয় থেকে শপথ নেওয়া দরকার যেন আমরা আজ হতে আমাদের মনের মাঝে যে অহংকার গর্ব রয়েছে তা যেন সেই মহান স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমরা যেন পবিত্র হয়ে যেতে পারি। তা না হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঠিক তাদের মতোই আমাদেরকে কঠিন আযাবের সম্মুখীন করাবেন। এরপরে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শোয়েব আক্তারকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয় অর্থ বুঝে কোরআন অধ্যয়ন। আমি শোয়েব আক্তারকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলিফ লাম মিম, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। রব্বিশ রাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। রব্বি জিদনি ইলমা। শ্রদ্ধেয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় আমার শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আমার সামনে উপবিষ্ট ভাই ও বোনেরা, আমি সকলকেই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সালামের মাধ্যমে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমার বক্তব্যের বিষয় হলো অর্থ বুঝে কোরআন অধ্যয়ন আমাদের সকলের জন্যই কর্তব্য। কোরআনকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন, আর এটা হলো আল্লাহর শেষ প্রেরিত আসমানি গ্রন্থ, যা সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের জন্য এটি বহন করে আনন্দ বার্তা, অপরদিকে অবিশ্বাসীদের জন্য এটি বহন করে সতর্ক বার্তা। নিঃসন্দেহে এটি যে কোনো প্রকার নিপীড়িত, নিষ্পেষিত ও বিপর্যস্ত মানুষদের পথ দেখায়। এমতো অবস্থায় একরকম এক মহান গ্রন্থকে অর্থ বুঝে না পড়লে এ থেকে মহাকল্যাণ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই কোরআনী অনুশাসনে নিজের জীবনকে রাঙিয়ে তুলতে গেলে এর মর্ম বুঝে পড়া উচিত। আলহামদুলিল্লাহ।
আলহামদুলিল্লাহ, পৃথিবীতে যে গ্রন্থটি সব থেকে বেশি পাঠ করা হয়ে থাকে সেটি কি? সেটি আল কুরআন। তা সত্ত্বেও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো যে বেশিরভাগ মানুষই এর অর্থ না বুঝে পারেন, তাই কুরআনের উপকারিতা থেকে দূরে থেকে যায়। কুরআন বুঝে পড়া আমাদের সকলের জন্যই কর্তব্য, কারণ এই কুরআন ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ প্রভৃতি ব্যবধানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। অনেক অধ্যবসায়, অনেক শ্রম ব্যয় করে আমরা স্কুল, কলেজ ও বিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করি, কিন্তু এর শতভাগের 1 সময় এর কুরআন শিক্ষা কাজে ব্যবহার করি না। তাই কুরআনের অমূল্য উপকারিতা থেকে আমরা দূরে থেকে গিয়েছি। অথচ কুরআনে 3 নম্বর সূরার 110 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কুনতুম খয়রা উম্মতি উখরাজাতিল লিন্নাস, মানুষদের মধ্যে তোমাদের উত্তম জাতি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। মুসলিম জাতিকে এখানে খয়রা উম্মতি অর্থাৎ উত্তম জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা বাকারার 1 ও 2 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবুল লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। আলিফ লাম মিম এটা হলো সেই গ্রন্থ যে গ্রন্থে কোনো সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকিদের জন্য পথ নির্দেশিকা। এছাড়াও সূরা জুমআর 27 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আমি কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি যেন তারা উপলব্ধি করতে পারে। এই আয়াতগুলির দ্বারা এটা আশা রাখব যেন সমস্ত মুসলিম ভাই ও বোনেরা কুরআন বুঝে পড়ার দিকে মনোযোগী হবেন। আমিন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করব সহিহ বুখারীর 6ষ্ঠ খণ্ডের একটি হাদিস দিয়ে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে কুরআন বুঝে পড়ে এবং অপরকেও সেভাবেই শেখায়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ওয়াকির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইরান। অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই শোয়েব আক্তারকে তার এই বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। इसके बाद मैं दावत सुखन देता हूँ भाई मोहम्मद इजाज को। इनका मौजू है इस्लाम और समानता। आप आए और अपना तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलिन वल आखिरिन मुहम्मदिन फातिमिन नबिय्यिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मोहतरम, मेरे मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम, यहाँ उपस्थित करीब और बाइद से आए हुए मेरे मेहमान गिरामी, पर्दानशीं माताओं बहनों, आप सभी का मैं इस्लामिक नेशनल स्कूल के इस तहफ़ीज़ी प्रोग्राम में इस्लामिक तरीके से स्वागत करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं उस खालिक कायनात रहमान या रहीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हम इंसानों को इस ब्रह्मांड में अशरफुल मखलूक़ात करके प्रेरित किया। सिर्फ प्रेरित करके छोड़ा ही नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने के लिए क्रम पर क्रम नबी रसूल भेजे। हमारे आखिरी नबी सैयदुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत रहमत हो, आमीन। आज इस तहज़ीबी प्रोग्राम में मेरा मौजू है इस्लाम और समानता। अरबी भाषा में इस्लाम का अर्थ है आदेश पालन, आत्मसमर्पण एवं आज्ञा पालन।
इस्लाम धर्म का नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है कि यह ईश्वर का आदेश का अनुपालन और उसका आज्ञा पालन है। इस्लाम एक जीवित एवं शाश्वत धर्म का नाम है जो जीवन में मनुष्य के लिए हर खंड हर पसर में रूपांतर उपस्थित करता है। इस्लाम ही विश्व का धर्म है जो अपने अंदर संपूर्ण समानता रखता है। इस बार पवित्र पुस्तक कुरान में ईमान वालों को संबोधित करते हुए कहता है, सूरा निसा आयत नंबर 8 में, ए ईमान वालों, तुम न्याय के साथ सत्य पर खड़े हो जाओ और न्याय के साथ गवाही देने वाले बन जाओ और किसी समूह के शत्रुता तुम अत्याचार पर न उभारे। न्याय कर ही न्याय सदाचार के समीप है। इस्लाम ने समस्त जातियों एवं वंशियों को भेद को नष्ट कर श्रेष्ठता तथा उच्चारण का प्रतिमान निश्चित किया और कहा, सूरा अनाम आयत नंबर 153 में, वैदा कुल तुम फादिल वाला का नदा कुर्बा, जब कोई बात कहो तो न्याय करो, चाहे तुम्हारे संबंधी के विपरीत पड़े। इन आयत से पता चलता है कि इस्लाम ने न्याय के विपरीत एक एक रेशा को जड़ से निकलकर फेंक दिया है और कहा कि मनुष्य के साथ तुम्हारा अभिप्रेत है और निर्णय एवं गवाही में किसी धनी का धन और न किसी दरिद्र का दरिद्रता तुम्हारे समझ आई। जो सत्य वही करो। मनुष्य के मनोसम्मान को इस्लाम के निश्चित विधि से जीवन की जो सुरक्षा प्राप्त होती है वह संसार में किसी और विधि से नहीं मिल सकती। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा निसा आयत नंबर 3 में कहता है, फस्लिहु बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू इन्नल्लाह बिल मुक़सितीन। इस बार तुमका आदेश देता है कि न्यास वालों को न्यास दे दो और जब व्यक्तियों के बीच निर्णय करे तो न्याय करे। अंतिम संदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार कहता है, सूरा निसा आयत नंबर 7 में, इस बार तुमका आदेश देता है कि तुम इस बात से डरते हो कि अनेक स्त्रियों के बीच नहीं कर सके तो मात्र एक ही स्त्री एक ही बंदी पर समाप्त करो। यदि कोई स्त्रियों के बीच नहीं करेगा तो इस्लाम के दृष्टि में दोषी है। अनाथ बच्चों के रक्षों के लिए भी न्याय परम अवश्य है। अतः कुरान घोषणा करता है, सूरा निसा आयत नंबर 127 में, वांदा कोमल यतमा बिल किस्त, अनाथ बच्चों के साथ न्याय करो। इसी प्रकार दो या दो व्यक्तियों या दो समूह के बीच निर्णय करने से संपूर्ण विश्व का पथ प्रदर्शन किया है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा हुजरात का 9 नंबर आयत में कहता है, फस्लिहु बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू इन्नल्लाह बिल मुक़सितीन। उन दोनों में संबंध के साथ सुलह करा दो और न्याय को सामने रखो। ईश्वर न्यायकर्ता से प्रेम करता है। ईश्वर तुमको आदेश देता है कि आप उन हिंदुओं के बीच निर्णय करें तो न्याय करें। यहूद नसारा के लिए यह आदेश होता है कि ये लोग इस्लाम के कट्टर शत्रु थे और आज भी है। अब आई जरा उस अस्तित्व परीक्षण ले जिसको इस बार ने संपूर्ण दयालु बनाकर अवतीर्ण किया और इतिहास के पृष्ठ उल्टाने से यह सत्यता हम पर प्रकट हो जाती है कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझ कोई भूमिका या प्रस्तावना लाया गया तो आपने जातिपत एवं धर्म के अंदर किए बगैर प्रति व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं किया एवं न्याय के इच्छुक कोई अपना था या नहीं। इस्लामी न्यायालय में कोई अपना अन्य कोई में विभेद नहीं, धन या निर्धन सब समान है। और नहीं करता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नैतिकता पथक फाड़ते हुए संपूर्ण विश्व का पथ प्रदर्शन किया है कि न्याय के संचालन एवं संस्करण अच्छे ढंग से करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही वल्लाहु लौ अन्ना फातिमाता बिनती मोहम्मद सरक़त लक़तअत यदहा। इस वर की कसम, यदि मेरी पुत्री फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। इस प्रवचन से स्पष्ट हो जाता है कि इस्लामी न्यायालय में कोई अपना या अन्य की न्याय की कोई विधि नहीं और इस्लाम का यह कानून सदैव रहेगा। अत्याचार करना पथक है। इस वास्तविकता को अपनाने के पश्चात इस बात की संभावना शेष रहती कि कोई अपनी संपत्ति अथवा शक्ति के आधार पर किसी लाचार को अपना सेवक बनाए और मनुष्य से परे जैसे व्यवहार करे। इस्लाम ने वास्तविक रूप से एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के कारण मनुष्य की सहानुभूति बंधुता शिक्षा देते हैं और इस्लाम ने मनुष्य से मनुष्य की स्थिति के आधार पर व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है।
यहाँ से मेरा तकरीर समाप्त करता हूँ। अतः अल्लाह से दुआ है कि हम लोगों को न्याय करने की तौफीक दे। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौसूफ ने उम्दा तकरीर पेश की। After that, I am inviting our next performer, Noor Hassan Bisas. Please come on the stage for your important speech about हमारे दावत ए है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मुहतरम, मेरे मुस्बिक असातिज़ाए इकराम, यहाँ उपस्थित मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे शिक्षक, मैं आप सभी को इस्लामिक तरीके से स्वागत करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा तकरीर का विषय है हमारी दावत यह है। इरशाद बारी ताला है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ रसूल तुम्हें दे वह ले लो और जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जिस बात का हुक्म दिया है, जिसे सहन किया है या जिसे करने का अनुमति दी है, उसे ठीक उसी तरह कीजिए। और जिस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है उससे रुक जाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारे काम पवित्र जीवन में नहीं किया, वो काम अपने मर्जी से करके अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की हिम्मत ना कीजिए। इरशाद बारे ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमुल बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही। सूरा नंबर 49 आयत नंबर 1। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल का आगे बढ़ने की हिम्मत ना कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या गप्पालन और अनुसरण के मुकाबले में दूसरे का या गप्पालन और अनुसरण करके अपना कर्म बर्बाद ना करो। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू आमलकुम। सूरा नंबर 33 आयत नंबर 47। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल का याज्ञा पालन करो, दूसरे का याज्ञा पालन करके अपना कर्म बर्बाद ना करो। यहाँ से मेरा तकरीर समाप्त करता हूँ। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, Jazakallah khairan. A lot of thanks to my brother Noor Hassan Bisas, who delivered his valuable speech. এবারে আমি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ রিয়াজকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয় মিথ্যা কসম খাওয়ার বড় গুনাহ। আমি মোহাম্মদ রিয়াজকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি ওয়াহদা والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी याफ़क़हू क़ौली रब्बि जिदनी इल्मा। श्रद्धेय आमार सभापति एवं श्रद्धेय आमार शिक्षक एवं शिक्षिकागण एवं दूर दूरान्त थेके श्रोताबिंदु एवं आमार सुप्रिय भाई ओ बोनेरा आमी सकलके जानाई आमार प्रीतिय शुभेच्छा सालामेर माध्यमे अस्सलामु आलैकुम वा राहमातुल्लाहि वा बाराकातुहु। आजके এই সভায় যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমি দাঁড়িয়েছি সে বিষয়টির নাম হলো মিথ্যা কসম খাওয়া কাবিরা গুনাহ। আর সত্যি যে মিথ্যা কসম খাওয়া একটি কাবিরা গুনাহ, চাইতে কোনো বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য হোক অথবা কারো কোনো সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার জন্য হোক। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল কাবাইর আল ইশরাকু বিল্লাহি ওয়া হুকুকুল ওয়ালিদাইন ওয়া কাতলুন নাফসি আল ইয়ামিনুল গুমুস। অর্থাৎ কাবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম আরেকটি হলো আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, মাতা পিতার অবৈধ হওয়া, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া। বুখারী হাদিস নম্বর 6675। মিথ্যা কসম খাওয়া পণ্য বিক্রেতার সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শেষ বিচারের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি সহিত অর্থাৎ তাদেরকে তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করা হবে না, উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রদায়ক শাস্তি। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অর্থাৎ তিন ব্যক্তি এমন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শেষ বিচারের দিন তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি সহিত তাকাবেন না এবং তাদেরকে তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মমরুদ্দান শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন। আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে সত্যি তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত, তবে তারা কারা? পায়ের গিটের নিচে কাপড় পরিধানকারী এবং কাউকে কোনো কিছু দিয়ে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রেতাকারী। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অর্থাৎ কেউ যদি কোনো মুসলিমের কোনো সম্পদ আহরণের জন্য মিথ্যা কসম খায় তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাথে সে এমত অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার উপর খুবই রাগান্বিত। বুখারী হাদিস নম্বর 2356। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের অধিকার কেড়ে নেয় তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাত অবৈধ করে দেন এবং জাহান্নাম বাধ্যতামূলক করে দেন। একজন জনৈক সাহাবী এসে বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যদি অল্প কিছু পরিমাণ হোক না কেন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উত্তরে বলেছিল, যদি আরেক গাছের ডালের দাম সমপরিমাণ হোক না কেন, যা মিসওয়াক গাছ। মুসলিম হাদিস নম্বর 2356। এরপর আমি আমার দ্বিতীয় পয়েন্টে চলে যাব সময়ের ব্যাপারে। এই সময়ের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন মাজিদে 103 নম্বর সূরা সূরাল আসরে কসম খেয়ে বলেন, ওয়াল আসর, মহাকালের শপথ, ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর, তবে তারা নয় যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করে এবং নিজেও ধৈর্য ধারণ করে ও পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উদ্বুদ্ধ করে। আসরের অর্থ হলো কাল বা সময়, যে কাল বা সময়ের মধ্যে মানুষ পাপ বা সৎ কাজ করতে শুরু করে। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন যে আসরের অর্থ হলো আসর সালাতের সময়, কিন্তু প্রথমত
উক্তিটি মাশহুর ও প্রসিদ্ধ। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, মানুষ সত্যি ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, তবে তারা নয় যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং অন্যকে সৎ কাজ করার উপদেশ দেয় এবং নিজে ধৈর্য ধারণ করে, অপরকে ধৈর্য ধারণের উদ্বুদ্ধ করে। কেউ যদি কোনো মুসলিম ভাইকে দুঃখ দেয় তাহলে ক্ষমার মাধ্যমে ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ যদি কাউকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে গিয়ে যে বিপদ আপদে বা বাধা বিঘ্ন পড়ে তাতেও সে ধৈর্য ধারণ করে, তারাই স্পষ্ট ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী। ইমাম তাবারানী হতে বর্ণনা করেন যে যখন দুজন সাহাবী পরস্পর সাক্ষাৎ করত তখন সূরা আল আসরটি পাঠ করতেন এবং অপর সাহাবী তাকে সালাম বিনিময় করে চলে যেতেন না। ইমাম মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি আমরা এই সূরাটিকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি বা মনোযোগ সহকারে পাঠ করি তাহলে আমাদের এই সূরাটি যথেষ্ট। এখানেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই মোহাম্মদ রিয়াজকে। এরপর আমি সূরা আল হাসর অনুবাদ সহ বলার জন্য সুমামা খাতুন এবং তার সঙ্গী সাথীদের মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। I seek refuge with Allah from the outcast Satan. मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ शैताने मरदूद की। আমি বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াল তানদুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা তা'মালুন। Oh, you believe, fear Allah and keep your duty to Him, and let every person look to what He has sent forth for the morrow, and fear Allah. Verily Allah is all aware of what you do. हे ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर इंसान देखभाल ले कि उसने कल के लिए कर्मों का क्या भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे सारे कर्मों से परिचित है। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকে ভেবে দেখুক যে আগামীকালের কিয়ামতের জন্য সে কি পাঠিয়েছে, আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযীনা নাসুল্লাহা ফাআনসাহুম আনফুসাহুম উলাইকা হুমুল ফাসিকুন। And be not like those who forgot Allah, and it caused them to forget their own selves. Those are fasik. और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उन्हें अपने आप से भुला दिया। ऐसे ही लोग नाफरमान होते हैं। আর তাদের মতো হইও না যারা আল্লাহকে অনুসরণ করা ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভুলা করেছেন, তারাই তো পাপাচারী। লা ইয়াস্তাবি আসহাবুন নারি ওয়া আসহাবুল জান্নাহ আসহাবুল জান্নাতি হুমুল ফাইজুন। Not equal are the dwellers of the fire and the dwellers of the paradise. It is the dwellers of paradise that will be successful. नर्क वाले और स्वर्ग वाले बराबर नहीं, जो स्वर्ग वाले हैं वही कामयाब है। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়, জান্নাতবাসীরাই সফল কাজ। লাউ আনজালনা হাযাল কুরআনা আলা জাবালিন লারাআইতাহু
خاسيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Had we sent down this Quran on a mountain, you would surely have seen it humbling itself, raining asunder by the fear of Allah. Such are the parables which we put forward, that they may be reflect. अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तू देखता अल्लाह के डर से वो झुककर रेजा रेजा हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान किया ताकि वो चिंतित मनन करे। আমি যদি এই কোরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে সেটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাতে তারা চিন্তা করে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। এবার আমি ইসলামিক সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শাহরিয়ার আহমেদকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পৃথিবীতে এত ভাষা নেই, যত রূপে ডাকি তোমায়, এ ধরাতে এত সুর নেই, যত গানে খুঁজি তোমায়। পৃথিবীতে এত ভাষা নেই, যত রূপে ডাকি তোমায়, এ ধরাতে এত সুর নেই, যত গানে খুঁজি তোমায়। ও প্রভু প্রভু ও প্রভু, গভীর রাতের আঁধারে কেউ যদি ডাকে তোমারে, তখনও দাও যে সাড়া, হয়ে ব্যাকুল পারা। গভীর রাতের আঁধারে কেউ যদি ডাকে তোমারে, তখনও দাও যে সাড়া, হয়ে ব্যাকুল পারা। কাউকে নিরাশ করো না, এমনি রহম তোমার। কাউকে নিরাশ করো না, এমনি রহম তোমার। ও প্রভু প্রভু ও প্রভু, মন যখন অসহায় থাকে তখন ডাকি যে তোমাকে, তোমার নামেরই গুণে দাও যে শান্তি ফিরায়ে। মন যখন অসহায় থাকে তখন ডাকি যে তোমাকে, তোমার নামেরই গুণে দাও যে শান্তি ফিরায়ে। তবুও বুঝে বুঝি না, সুখ পেলে থাকি ভুলে। ও প্রভু প্রভু ও প্রভু, পৃথিবীতে এত ভাষা নেই, যত রূপে ডাকি তোমায়, এ ধরাতে এত সুর নেই, যত গানে খুঁজি তোমায়। ও প্রভু প্রভু ও প্রভু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। गुनगुनाते हुए चमक से कौन गुजरा, गुनगुनाते हुए चमक से कौन गुजरा, जाते जाते अपना दस्तक हो गया। तकबीर तकबीर। কুইজ শুরু করার প্রথমে আমি বেশ কয়েকটা রুলস বলে দিচ্ছি, যে রুলস অনুযায়ী এই কুইজ কম্পিটিশনটা করতে যাচ্ছি।
প্রত্যেকটা কোশ্চিনের জন্য 20 সেকেন্ডস থাকবে। প্রত্যেকটা কোশ্চিনের জন্য 20 সেকেন্ডস থাকবে। ভালোভাবে তোমরা শুনে নাও। প্রথমে আমি রুলসগুলো বলে দিচ্ছি। বোনাসের জন্য কোনো সময় থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে আনসার দিতে হবে। মূল কোশ্চিনের জন্য 5 মার্কস থাকবে, বোনাসের জন্য 3 মার্কস থাকবে। আমরা 5টা রাউন্ডের এই কম্পিটিশনটা করতে যাচ্ছি। আমি আবারও বলছি রুলসগুলো। টোটাল 20 সেকেন্ড পার কোশ্চিন। বোনাসের জন্য কোনো সময় থাকবে না। মূল কোশ্চিনের জন্য 5 মার্কস, বোনাসের জন্য 3। আমরা এখনই শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টস কুইজ কম্পিটিশন। প্রথমেই আমি 2 ধরনের প্রশ্ন করব। এক ক্লকওয়াইজ, অর্থাৎ আমার ডান দিক থেকে শুরু হবে। তারপরে পরের বার অর্থাৎ সেকেন্ড গ্রুপ উল্টো দিক থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। কুইজ কম্পিটিশনে হেল্প করার জন্য 2 জন স্যার এসেছেন, মনিরুজ্জামান স্যার এবং রাজিকুল ইসলাম স্যার। রাজিকুল ইসলাম স্যারের দায়িত্ব, তিনি সূক্ষ্মভাবে এর মান বিচার করবেন, অর্থাৎ তিনি মার্কস লিখবেন এবং মনিরুজ্জামান স্যার কোশ্চিন ডিস্ট্রিবিউট করবেন। প্রত্যেকের হাতে হাতে কোশ্চিন তুলে দেবেন এবং আমি সেটা ঘোষণা করব। ফার্স্ট গ্রুপ, ফার্স্ট কোশ্চিন ফর ওয়াহিদা গ্রুপ। নাম্বার 1, কোশ্চিন নম্বর 1 তাদের নাম্বারে উঠেছে। কোশ্চিন নম্বর 1, আমি কোশ্চিন নাম্বার 1 কোশ্চিন নম্বর পড়ছি। কোন নবী প্রত্যেকটি জীবের সাথে কথা বলতে পারতেন? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। সঠিক উত্তর, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। এরপরে আমরা গ্রুপ বি অর্থাৎ নাফিসা গ্রুপের কাছে কোশ্চিন নিয়ে যাচ্ছি। 5, কোশ্চিন নম্বর 5, সর্বশেষ কোন সূরা নাজিল হয়? সূরা মুতাফফিফিন। না, উত্তরটা রং। অডিয়েন্সদের মধ্যে থেকে আমি জানতে চাই, সরি বোনাস আছে, যেহেতু এটা বোনাস আছে পরের গ্রুপের জন্য পেয়ে যাবে। সূরা আন-নাসর। একদম সঠিক উত্তর, সূরা আন-নাসর। অর্থাৎ সি গ্রুপ বোনাস পেয়ে গেল। এবারে আমরা সি গ্রুপ অর্থাৎ হামাম গ্রুপের জন্য প্রশ্ন করছি। কোশ্চিন নম্বর 6, কোন নবীর নাম কোরআনে সর্বাধিক উল্লেখ রয়েছে? হযরত মুসা আলাইহিস সালাম। সঠিক উত্তর, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম। বলতে পারবে কতবার? 135। কারেক্ট অ্যান্সার, 135 বার। টোটাল কোরআন শরীফে 135 বার হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নাম নেওয়া হয়েছে। এবারে পরের কোশ্চিন পরের গ্রুপের জন্য। কোশ্চিন নম্বর 3, মক্কা বিজয় কত সালে হয়েছিল? 631 খ্রিস্টাব্দে। না, ইনকারেক্ট। কোশ্চিনটা ঠিক বলেনি, আনসারটা ঠিক বলেনি। পরের গ্রুপের বোনাসের জন্য 630। কারেক্ট আনসার, 630। বোনাস হিসাবে পেয়ে গেল নাইম গ্রুপ। এবারে মূল কোশ্চিন নাইফ গ্রুপের জন্য। 8, কোশ্চিন নম্বর 8, হাদিসের শিক্ষককে কি বলা হয়? শাইখ। কারেক্ট অ্যান্সার, যিনি হাদিস পড়ান তাদের শাইখ বলা হয়। আমরা ফার্স্ট রাউন্ড শেষ করলাম। ফার্স্ট রাউন্ড শেষে হালকাভাবে জেনে নিচ্ছি কে কত পেল। গ্রুপ 1 অর্থাৎ হামাম গ্রুপ পেয়েছে 5 + 3, বোনাস পেয়েছে একটা। মোদাসার গ্রুপ আনসারও পারেনি, বোনাসও পায়নি। নাইব গ্রুপ 5 + 3 অর্থাৎ বোনাস পেয়েছে একটা। ওয়াহিদা গ্রুপ মেন কোশ্চেনের আনসার দিয়েছে, বোনাস পায়নি। নাফিসা গ্রুপ কোনো মার্কস পায়নি। আমরা এবারে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে প্রশ্ন করব। দ্বিতীয় রাউন্ড। প্রথম কোশ্চেন নাইব গ্রুপের জন্য।
ছয়। কোশ্চেন নম্বর 6, দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি? নরেন্দ্র মোদী। সম্পূর্ণ ভুল। বোনাসের জন্য পরের গ্রুপ। দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি? কোশ্চেনটা পাস। অডিয়েন্সের জন্য ছুড়লাম। অরবিন্দ কেজরিওয়াল রাইট অ্যান্সার। একটা কলম দিয়ে দিন স্যার। আপনি একটা কলম পাবেন। নেক্সট কোশ্চেন মোদাসার গ্রুপের জন্য। সেভেন। কোশ্চেন নম্বর 7, ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্যের নাম কি? গোয়া। সঠিক আনসার গোয়া। ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য হচ্ছে গোয়া। পরের গ্রুপের জন্য কোশ্চেন 8। কোশ্চেন নম্বর 8, লাল গ্রহ কাকে বলা হয়? মঙ্গল। সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর। মঙ্গল গ্রহকে লাল গ্রহ বলা হয়। পরের গ্রুপের জন্য কোশ্চেন 1। কোশ্চেন নম্বর 1, জ্যৈষ্ঠ মাস কত দিনে হয়? জ্যৈষ্ঠ মাস কত দিনে হয়? টাইম আউট। আঠাশ। কি বললো? 28 বলেছে। না 29 দিনে। না 32। না। কেউ পারেনি। শেষ কমপ্লিট। শেষ। উত্তরটা কেউ বলতে পারেনি। বোনাসদের মানে অডিয়েন্সদের জন্য এটা কোশ্চেন এখনো ঠিক হয়নি। জ্যৈষ্ঠ মাস কত দিনে হয়? রাইট অ্যান্সার 31 দিনে। কিন্তু কাকে দেবো একসাথে অনেকেই বলেছে, দুর্ভাগ্য দিতে পারলাম না। ওয়াহিদা গ্রুপের জন্য মেন কোশ্চেন। কোশ্চেন নম্বর 4, ভারতের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসারের নাম কি? ভারতের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসারের নাম কি? ভুল উত্তর। বোনাসদের সময় হবে না। না পাস। টাইম শেষ। পারলো না। আমি এবার অডিয়েন্সদের জন্য সেম কোশ্চেন। কিরণ বেদি ঠিক বলেছেন। তাহলে ভারতের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসার কিরণ বেদি। কলমটা দিয়ে দিন ওখানে। আমরা সেকেন্ড রাউন্ড কমপ্লিট করলাম। সেকেন্ড রাউন্ড শেষে হামাম গ্রুপের টোটাল মার্কস 13, মোদাসার গ্রুপের টোটাল মার্কস 5, নাইফ গ্রুপের টোটাল মার্কস 8, ওয়াহিদা গ্রুপের টোটাল মার্কস 5, নাফিসা গ্রুপের টোটাল মার্কস 0, আবারও 0 পেয়েছে। থার্ড রাউন্ড শুরু করতে যাচ্ছি ক্লক ওয়াইজ। রাইট। ওয়াহিদা গ্রুপের জন্য প্রশ্ন। কোশ্চেন নম্বর 2, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ চুরি, কারেন্ট চুরি এর শাস্তি কি? মাইক্রোফোন ঠিক করুন। সঠিক উত্তর বলেছে 5 বছরের জেল ও 50,000 টাকা জরিমানা। যদি কেউ বিদ্যুৎ চুরি করেন তো এখান থেকে সাবধান। চুরি টুরি পাড়া প্রতিবেশীতে করলে বারণ করবেন। পরের কোশ্চেন পরের গ্রুপের জন্য। কোশ্চেন নম্বর 3,
ভিটামিন এ এর অভাবে, ভিটামিন এ এর অভাবে কোন রোগ দেখা দেয়? বাইরে থেকে উত্তর কেউ বলার চেষ্টা করবে না, যদিও অনেকেই জানেন, তারপরেও মুখটা বন্ধ রাখবেন। আমি অফার দেবো, তখনই বলবেন। রাতকানা সঠিক আনসার। হামাম গ্রুপের জন্য প্রশ্ন, হামাম গ্রুপের জন্য মূল কোশ্চেন, কোশ্চেন নম্বর 5। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত সালে হয়েছিল? 1914 বলেছি। 1914 সঠিক উত্তর। 1914 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। পরের কোশ্চেন মদাসার গ্রুপের জন্য, 7 কোশ্চেন নম্বর 7। ভারতের কোন রাজ্যের পৃথক সংবিধান আছে? ভারতের কোন রাজ্যের পৃথক সংবিধান আছে? সঠিক আনসার জম্মু ও কাশ্মীর। ভারতবর্ষে এটাই একটা এমন রাজ্য যার সম্পূর্ণ সংবিধানই আলাদা। পরের গ্রুপের জন্য প্রশ্ন 8 কোশ্চেন নম্বর 8। খুব সুন্দর কোশ্চেন। কান্ডারি হুঁশিয়ার সবাই শুনেছি, এই গানটির লেখক কে? কাজী নজরুল ইসলাম। সঠিক আনসার কাজী নজরুল ইসলাম। বিশ্বকবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কম্পিটিশন জমে উঠেছে, এখনও লড়াই চলছে। 4th রাউন্ড শুরু করতে যাচ্ছি। আবারও সেই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, সেই দিক থেকে প্রশ্ন হবে, অর্থাৎ নাইফ গ্রুপ থেকে। 6 কোশ্চেন নম্বর 6। ভারতের সর্বোচ্চ স্তম্ভের নাম কি? A2 সর্বোচ্চ স্তম্ভ বলেছিলাম। বোনাসের জন্য কুতুব মিনার। রাইট আনসার দিল্লির কুতুব মিনার ভারতের সর্বোচ্চ মিনার। পরের কোশ্চেন 3 কোশ্চেন নম্বর 3। পলাশির যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল? 1757 খ্রিস্টাব্দ। কারেক্ট আনসার 1757 সালেই পলাশির যুদ্ধ ঘটেছিল। আমরা চলে যাচ্ছি পরের গ্রুপের কাছে প্রশ্ন নিয়ে। 4 কোশ্চেন নম্বর 4। টাইটানিক জাহাজ, আমরা নাম শুনেছি সবাই। এই জাহাজটা বিশাল বড় ছিল, ডুবেও গেছিল। আমার প্রশ্ন, টাইটানিক জাহাজটা কত সালে ডুবেছিল? 1912 কারেক্ট আনসার 1912 সালে টাইটানিক এই জাহাজটা ডুবেছিল। কোশ্চেন নম্বর 2। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশের নাম কি? বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশের নাম কি? গোয়া। গোয়া বলেছে, ভুল উত্তর। বোনাসের জন্য পরের গ্রুপের কাছে। টাইম নেই এদের জন্য। ভ্যাটিকান সিটি। ভ্যাটিকান সিটি কারেক্ট আনসার। বোনাস হিসাবে পেয়ে গেল নাইফ গ্রুপ 3 নম্বর। এবারে মূল কোশ্চেন ওয়াহিদা গ্রুপের জন্য। 4th রাউন্ড শেষ করতে যাচ্ছি। 4th রাউন্ড শেষের শেষ কোশ্চেন 7 কোশ্চেন নম্বর 7। সীমান্ত গান্ধী কাকে বলা হয়? বাইরে থেকে কেউ বলবে না, আওয়াজ আসছে। আব্দুল গাফফার খান। উত্তরটা ঠিকই বলেছে, খান আব্দুল গাফফার খান। খান কথাটা টাইটেল যদিও আগেও আছে পিছনেও আছে, খান খান। 4th রাউন্ড শেষ করলাম। লাস্ট গ্রুপ। ওকে 1 কোশ্চেন নম্বর 1। পঞ্চম রাউন্ডের কোশ্চেন। কলকাতা হাইকোর্ট কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? 1957 বললো। না, বোনাসের জন্য চলে যান। 1872। কত?
1872 সঠিক উত্তর। 1872 সালে কলকাতা হাইকোর্ট প্রথম এস্টাবলিশ হয়েছিল। নাফিসা গ্রুপের জন্য মেন কোশ্চেন 6 কোশ্চেন নম্বর 6, যমজ শিশুদের সবই একই হলেও কি আলাদা থাকে? আঙুলের ছাপ। রাইট অ্যান্সার। আঙ্গুলের ছাপ কিন্তু একই থাকে না, আঙ্গুলের ছাপ সবার আলাদা। পরের কোশ্চেন হামাম গ্রুপের জন্য 5 কোশ্চেন নম্বর 5, সৌদি আরবের কতগুলো নদী রয়েছে? সৌদি আরবে কতগুলো নদী রয়েছে? একটিও নদী নেই। আশ্চর্যের বিষয়, এমন একটা দেশ যেখানে কোনো নদী নেই। উত্তরটা সঠিক। কোশ্চেন নম্বর 7, নেতাজি যে গাড়িতে চেপে ছদ্মবেশে পালিয়ে যান, তার নিজের বাড়ি থেকে একটা গাড়িতে পালিয়েছিল ছদ্মবেশে, সে গাড়িটির নাম্বার কত ছিল? BLA 7169। কারেক্ট অ্যান্সার। জেনে রাখুন সবাই, BLA 7169 যে গাড়িটায় পালিয়েছিল সে গাড়িটার নাম হচ্ছে BLA 7169। পরের কোশ্চেন পরের গ্রুপের জন্য 4 আজকের লাস্ট গ্রুপের কাছে লাস্ট কোশ্চেন নিয়ে যাচ্ছি। কোশ্চেন নম্বর 4, কোন দেশের 3টি রাজধানী রয়েছে? এমন একটা দেশ যে দেশে 3টি রাজধানী রয়েছে। দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। একদম সঠিক উত্তর। দক্ষিণ আফ্রিকা 3টি রাজধানী রয়েছে। কুইজ কম্পিটিশন আমরা শেষ করলাম, এবারে রেজাল্ট জানার অপেক্ষায়। কোন গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলো আজকের এই কুইজ কম্পিটিশনে আমরা এক্ষুনি জেনে নেব স্যার রাজিকুল ইসলামের রিপোর্ট থেকে। আমি রেজাল্ট ঘোষণা করছি। হামাম গ্রুপ পেয়েছে টোটাল 28, সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট হয়েছে। মদাসার গ্রুপ পেয়েছে 23, নাইব গ্রুপ পেয়েছে 21, ওয়াহিদা গ্রুপ পেয়েছে 15, নাফিসা গ্রুপ পেয়েছে 13। ফার্স্টকে আমরা চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ধরে নেব এবং ফার্স্টকেই কেবলমাত্র পুরস্কৃত করা হবে। তো আমরা এই 4 জনকেই পুরস্কৃত করব ইনশাআল্লাহ।